دریا کی شفاف سطح پر شفق کا عکس لرز رہا تھا۔ افسردہ اور اداس شام کے سائے چاروں سمت پھیلے نظر آ رہے تھے اور فضا پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یکایک کسی چیز کے دھم سے گرنے کی آواز آئی، دریا میں چند لہریں نمودار ہوئیں اور دور دور تک پھیل گئیں۔ کنارے پہ ایک خوبصورت عورت اور ایک چوڑے چکلے کاندھوں والا مرد کھڑا تھا۔ عورت کی آنکھوں سے اداسی ٹپکتی تھی۔ اس نے بڑی مغموم نظروں سے صندوق کی طرف دیکھا جو کہ شفاف پانی پر بہا جا رہا تھا۔ مرد کی آنکھوں میں عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ نفرت بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے صندوق کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ یہ مرد ہندو برہمن اور بھمبور کا راجا تھا اور یہ عورت اس کی بیوی تھی۔ اس واقعے کو صدیوں گزر گئے لیکن سندھیوں کے دل میں یہ اسی طرح تازہ ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ راجا کے گھر میں جشن ہو رہا تھا، صحن میں شہنائیاں بج رہی تھیں کیونکہ شادی کے 4 سال کے بعد اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ آنگن میں بیٹھے ہوئے جوتشی عود اور لبان کی خوشبو سے لپٹی ہوئی فضا میں لڑکی کا جنم پتر بنا رہے تھے۔ اچانک ایک جوتشی چونک اٹھا اور مہمانوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے سوال کیا۔ جوتشی کا منہ اتر گیا تھا۔ ہکلاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی شاہی خاندان کے نام کو داغدار کرے گی کیونکہ یہ کسی مسلمان سے شادی کرے گی۔ اس پر راجا نے بچی کو صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ یہ لڑکی بڑی ہو کر سسی کہلائی اور سندھی، بلوچی اور پنجابی لوک داستان سسی پنو کا محور بنی۔ یہ سندھ کی 7 المناک محبت کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ باقی 6 داستانوں میں عمر ماروی، مومل رانو، سونی مہر، لیلن چنیسر، سورت رائے دیاچ اور نوری جام تماچی شامل ہیں۔ سسی پنو کا قصہ پنجاب کی بھی 4 مشہور رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ باقی 3 میں ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال اور مرزا صاحبہ شامل ہیں۔ اس کا اولین تذکرہ شاہ عبداللطیف بٹھائی کی سندھی شاعری میں ملتا ہے۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلی صبح دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک دھوبی چلایا، یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے دوسرے دھوبیوں کو اپنے قریب بلایا۔ اس نے ہاتھ میں صندوق کو پکڑ رکھا تھا جس میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سب بہت حیران تھے۔ وہ صندوق کو اٹھا کر اسے اپنے چودھری محمد دھوبی کے پاس لے گئے۔ محمد دھوبی کے پاس خدا کا دیا ہوا تو سب کچھ تھا لیکن اولاد کی نعمت سے وہ بھی محروم تھا۔ اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک ہنستی ہوئی بچی نظر آئی۔ ایک چھوٹی سی گڑیا پڑی پڑی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کو خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھا اور اس کا نام سسی یعنی کہ چاند رکھا۔ بھمبور کے شہر میں جہاں محمد دھوبی رہتا تھا ان گنت کارواں گزرتے رہتے تھے۔ ہر سال کارواں مہمان نواز محمد دھوبی کے ہاں کچھ عرصے قیام کرتے تھے اور جب یہ کارواں بھمبور کی سرزمین چھوڑ کر ٹھٹھے کی طرف گامزن ہوتے تھے تو محمد دھوبی کی بیٹی سسی کے حسن و جمال کے چرچے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جس امیر کارواں نے سسی کو دیکھا تھا وہ بڑے لطف سے اس کے متعلق باتیں کرتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ سسی اوس کے موتیوں سے لدا ہوا ایک صحرائی پھول ہے، کوئی کہتا تھا کہ سسی کی آنکھیں ایسے جھلملاتی ہیں جیسے چاندنی میں ریت، اور کوئی صرف سسی کہہ کر مسکراتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سسی کے حسن کا چرچا تیز تر ہونے لگا۔ پنو بلوچستان کے علاقے مکران کے حکمران میر علی کا بیٹا تھا۔ ایک رات محفل سجی ہوئی تھی۔ کیچ مکران کا شہزادہ پنو دربار سجائے بیٹھا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے سسی کا ذکر چھیڑا۔ ساری محفل چہک اٹھی، حسن و رومان کی باتیں ہونے لگی۔ سسی کے تصور سے جیسے شہزادہ پنو کے چہرے کا رنگ نکھر گیا۔ مدت سے اس کے خواب و خیال کی دنیا کسی کی آمد کی منتظر تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر ایوان میں ٹہلنے لگا۔ رات کے گہرے سناٹے میں پنو کا سینہ جذبات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنا وطن چھوڑے یا نہ چھوڑے، اپنے والدین سے اجازت لے یا ان سے کچھ کہے بغیر چلا جائے۔ آخر اس نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا وہ سسی تک پہنچے گا۔ بھمبور کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکران سے ایک شہزادہ جس کا نام پنو ہے اپنا قافلہ لے کر آیا ہوا ہے۔ خوشبو سے سارا شہر مہک اٹھا۔ سسی جو خود ایک بہار تھی پنو کی منزل پر مشک خریدنے کے لیے آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے پر دل ہار بیٹھے۔ سسی گھر واپس لوٹی اور اس نے خوب کوشش کی کہ وہ پنو کی ہستی کو اپنے دل سے مٹا دے اور اس کے خیال کو اپنے ذہن سے ختم کر دے، لیکن آخرکار سسی سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی سہیلی کو حال دل کہہ سنایا۔ سہیلی نے محمد دھوبی سے اشاروں میں اس کا ذکر کیا لیکن محمد دھوبی نے کہا، میں اپنی لڑکی اپنی قوم سے باہر ہرگز نہیں دوں گا۔ سہیلی نے جواب دیا، پنو بھی تو دھوبی ہے۔ محمد دھوبی کو یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ اگر دھوبی ہے تو ذرا
जरा ये कपड़े भी धोकर दिखाए। और फिर उसने कुछ मोटे खुरदरे कपड़े उठाकर सहेली को दिए, जिनको पुन्नू ने दरिया पर ले जाकर धोया। इन्हें धोते हुए उसके हाथ जख्मी हुए और कपड़े तार तार हो गए। पुन्नू दिल गिरफ्तार होकर दरिया के किनारे बैठ गया। सस्सी की सहेली ने उसे आकर झंझोड़ा और तसल्ली देकर कहा कि अगर वो हर कपड़े में एक एक अशरफी डालकर मालकों को दे आए तो वो हरगिज शिकायत न करेंगे। पुन्नू ने ऐसा ही किया और कोई भी इस नए अनाड़ी धोबी की तरफ से नाला ना हुआ और मोहम्मद धोबी को इत्मीनान हो गया कि पुन्नू भी उसके किसी हम पेशा खानदान से ताल्लुक रखता है। उसके बाद सस्सी का निकाह पुन्नू से कर दिया। पुन्नू के दिन रात सपने की तरह गुजर रहे थे, लेकिन अब इसके दोस्त अहबाब इस नई जगह से तंग आ गए और इन्हें वतन की याद सताने लगी। लेकिन पुन्नू गोया एक ख्वाब में खोया हुआ था और अगर कोई उसे जगाने की कोशिश करता तो वो चौंक कर उसे हटा देता था और फिर से उसी ख्वाब में खो जाता था। पुन्नू के वालिद और भाई उस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि पुन्नू एक शहजादा था जबकि सस्सी एक धोबी की बेटी थी। लेकिन पुन्नू अपने इरादे पर जमा रहा। उसने बंभोर को अपना देश बना लिया था। जब कासर ने वापस जाकर बादशाह को सारी दास्तां सुनाई तो वो बहुत मगमूम हुआ और अपने 3 लड़कों चेदे, होती और नोती को हुक्म दिया कि जैसे भी हो वो पुन्नू को लेकर जरूर वापस लौटें। पुन्नू के भाई बंभोर पहुंचे। पहले तो उन्होंने पुन्नू को डराया धमकाया, लेकिन जब वो अपने फैसले से पीछे ना हटा तो उन्होंने मक्कारी से काम लिया। बज़ाहिर वो पुन्नू की शादी पर रजामंद हो गए और पुन्नू की शादी में शरीक भी हुए। पुन्नू ने उनकी आमद की खुशी में एक जश्न मुनक्किद किया। महफिल रंग पर आई तो उन्होंने पुन्नू को बहुत ज्यादा शराब पिलाई, जिससे वो अपने आप से बेखबर हो गया। महफिल खत्म हुई तो पुन्नू के भाई चीजे ने सोते हुए पुन्नू को अपने साथ ऊंट पर बांध लिया और अपने भाइयों के साथ तेजी से केच मकरान की तरफ रवाना हो गया। सुबह को जब सस्सी की आंख खुली तो पुन्नू को ना पाकर वो बहुत परेशान हुई और जब उसे इल्म हुआ कि पुन्नू को उसके भाई मदहोश करके अपने साथ ले गए हैं तो वो दीवानी हो गई। उसने कहा, ऐ काश इसके ऊंट को धूप ना सताए, ऐ काश इसे रास्ते पर प्यास ना लगे। फिर दिन ढला और शाम की तारीकी फैली। चोरी छुपे सस्सी घर से निकली और उसने मकरान का रुख किया। सारी रात वो सितारों से बातें करती रही और पैदल चलती रही। हैबतनाक सहरा उसके चारों समत दूर दूर तक फैला हुआ था। रात बीत गई, सुबह हुई, लेकिन वो चलती रही। उसके नाजुक पांव पर छाले पड़ गए थे। दरख्तों के कांटों से उसका जिस्म जख्मी हो गया था और कपड़े तार तार हो गए थे। वो गोश्त पोश से बनी हुई सस्सी थी ही नहीं, वो तो महज एक वाहमी थी। सारा दिन वो चलती रही। आखिरकार उसे एक झोंपड़ा नजर आया। करीब जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक चरवाहा बाहर निकला। सस्सी के थके हुए खाक आलूदा लेकिन जगमगाते हुए हुस्न को देखकर चरवाहे की नीयत बदल गई। सस्सी ने उससे पूछा, तुमने कहीं मेरा पुन्नू तो नहीं देखा? चरवाहा कहने लगा, दुनिया में सैकड़ों पुन्नू हैं, तुम कौन से पुन्नू की बात कर रही हो? कौन से पुन्नू का पूछती हो? सस्सी ने जवाब दिया, पुन्नू तो सैकड़ों होंगे, लेकिन मेरा पुन्नू तो वही है जिसने मेरे जी पर जादू कर दिया है। चरवाहे के तेवरों से खौफजदा होकर वो वापस जाने लगी तो उसने उसका बाजू पकड़ लिया। सस्सी चीखी, लेकिन फिर भी वो बाज ना आया। आखिरकार सस्सी ने जमीन से पनाह मांगी, ऐ धरती मुझे अपने दामन में छुपा ले। इसकी फरियाद सुनकर जमीन ने अपना सीना खोला और उसे अपने दामन में छुपा लिया और फिर वापस मिल गई। पुन्नू को जब होश आया तो उसने देखा कि वो अपने भाई के साथ ऊंट पर है। परेशान होकर उसने चेदे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जब चेदे ने उसे सारी हकीकत सुनाई तो वो दीवाना सा हो गया और ऊंट से छलांग लगाकर उतरा और एक तरफ को दौड़ने लगा। उसे पता नहीं था कि यह रास्ता कहाँ जाता है। वो सस्सी सस्सी पुकारता जा रहा था। अचानक तूफान उठा, बादल गरजने लगे, लेकिन पुन्नू फिर भी पुकारता जा रहा था, सस्सी चांद। लेकिन चांद तो इस वक्त बादलों के भयानक घेरे में छुप गया था। इतने में उसे दूर से आग जलती हुई नजर आई और वो उधर लपका। झोंपड़े के दरवाजे पर वो ही चरवाहा खड़ा मिला। पुन्नू ने उसे झंझोड़ कर कहा, तुमने मेरी सस्सी को देखा है? चरवाहा रो रहा था। उसने पुन्नू का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले आया जहां सस्सी जमीन में समा चुकी थी और उसने उस जगह के इर्द गिर्द कंकर और पत्थर रख दिए हुए थे। अचानक आसमानी बिजली चमकी और पुन्नू को उसकी रोशनी में सस्सी के दुपट्टे का पल्लू नजर आया जो कि जमीन के ऊपर रह गया था। उसने ऐसा महसूस किया गोया किसी ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया हो और वो पत्थरों और चट्टानों से टकराता नीचे की तरफ लुढ़क रहा हो। इसने चरवाहे को फिर जोर से झंझोड़ा और अपना सवाल दोहराया। चरवाहा रोता रहा। अल्फाज उसकी जुबान पर नहीं आते थे। बिलाखिर उसने पुन्नू को सारी दास्तां सुनाई। पुन्नू दुपट्टे को चूमकर चिल्लाया, सस्सी। जमीन से आवाज आई, पुन्नू। जमीन ने दोबारा अपना सीना खोला और पुन्नू हमेशा के लिए सस्सी से मिल गया। इनकी कब्रें बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में हैं, जो कि कराची से 45 मील दूर मगरिब की सिमत वाक़
वाकया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आकर हमें अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह की मजीद दिलचस्प और मजेदार वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।